фарзанди ҳазрати одам алайҳиссалому мома ҳаво аст. ҳамин аз никоҳи одам алайҳиссалому мома ҳаво 20 шикам таваллуд шудагияй. ҳамун дар шиками 20 мегами шис алайҳиссалом буд. ира маънои ҳамин шис меган аслан худаш ҳиббатуллоҳ мешавад. ҳадияи аллоҳ. яъне худои таоло ҳадия карда мешиса ба одам алайҳиссалом ба хотири он ки ҳамун бародаро қобил ҳобила накушт, ҳамин ҳадияш кард дар ивази ҳамун қобил ҳадияш кард. барои номи ира шис мундан забони сурёнӣ қадияй тарҷумааш кунем агар ҳиббатуллоҳ мешавад, ҳадияи аллоҳ. вақте мега дар ахбор омадааст ҳазрати одам алайҳиссалом тӯли зиндагиш дар ҳамин дунё 1000 сол, ҳатто дар лавҳи маҳфузам сабт шудагиай 1000 сол. ин ба хабари содиқу масдуқ омадагиай. аҳли китоб даъво мекунанд ки ина дар китобҳои библия мега ки одам алайҳиссалом 930 сол зиндагӣ кардагиай. ибни касир амира шарҳ тавзеҳ додааст, мега ки мақсад ин сухани ҳамворам таъвил карда мешавад. ҳамие ки одам алайҳиссалом 1000 сол умр дидагиай ҷои шак нестай, шубҳае нестай. не ки сухани ҳамво ки 930 солай таъвилаш ин аст ки 930 соли шамсира ҳисоб мекунанд. солшумори шамсӣ нисбати қамарӣ зиёдтарак айку. дар солшумори масалан қамарӣ як сол 354 рӯз чанд соат бошад, дар солшумори шамсӣ 365 рӯз чанд соат ай. дар 33 сол як сол хуш мешавад, зиёд мешавад. мега ӯ солшумори шамсӣ қати гирифтиян, ҳамун 930 гуфтиян, 930 соли агар солшумори шамсира ба солшумори қамарӣ бигардонем, ҳамун 930 957 мешавад. дар ахбор омадааст ки одам алайҳиссалом дар ҷаннат 43 сол умр дидагиай. яъне ҳамун миқдоре ки дар ҷаннат буд ку сукунаташ байни намози аср то шом, агар ба вақти дунё ҳисобиш кунем ки як шабона рӯзаш 24 соату 1 соату 60 дақиқаву 1 дақиқа 60 сония, ана ҳамун фосилае ки одам алайҳиссалом байни асру шом дар ҷаннат буд, ба ҳамин солшумори дунё агар бигириш 43 сол мешавад. 957 43 ҳамун 1000 мешавад. охи таъвилаш ҳамин аст. ае ки масалан 1000 сол умр дидааст, ин мақсад ин далили сариҳи наси шаръӣ ай, ёи шаку шубҳа надорад. хоб одам алайҳиссалом мега ҳамун ҷойнишини қоимақом шис алайҳиссалома дар вақти ҳамун ҳаёт буданаш эълон кардагӣ аст. тамоми фарзандои одам алайҳиссаломам аз ҳамин шис алайҳиссалом ӯ дигар фарзандош оҳиста оҳиста ҳамун насл манқатеъ шидагиай. тамоми мардуми кураи замин аз ҷумла ҳамин нӯҳ алайҳиссаломам аз ҳамин пушти шис алайҳиссалом омадагиам. ҳатто дар валлоҳу аълам ҳамин ки ривоят кардагиай, абдуллоҳ ибни аҳмад ибни ҳамбал, писари аҳмад ибни ҳамбал, як ривоят омадааст ки мега ки дар мадинаи мунаввара як шайха дидан суҳбат мекард, мардум гӯшаш мекарданд. ман мега валлоҳу аълам аз писари аз ибни замрӣ омадагӣ ҳамин ривоят. мега пурсидам ки ки ҳастӣ? гуфтани убай ибни каъб разияллоҳу таоло анҳу аст, соҳобии пайғамбар, саиди ҳуфози қуръон. сафед шуда буду қисса мекард ки вақте ки одам алайҳиссалом мега ҳамун маргаш наздик шид, гуфт мехоҳам ки меваи ҷаннат бихӯрам, орзуи меваи ҷаннат дорам. ин шис алайҳиссалом мега ҳамроҳи бародаро кофтукода медбӯянд, хориҷ мешаванд. ҳар вақт мега малоикаҳоро мулоқот мекунанд. малоикаҳо дар дастшу кафани ҷаннатӣ овардиянд, атри ҷаннатӣ овардиянд, омодагӣ. пурсидан куҷо саргардоне? гуфтанд ҳамин хел падару иштиҳош омадааст ки меваи ҷаннатӣ олем кофтестем ки меваи ҷаннатиро куҷо биёрем. гуфт ки вақти падарту халос шидагиай, падарту халос шидааст, вақташ иншоалло мерава, рӯҳаш ҷаннат мерава. гаштан омадан мега ҳаво наздаш диромад ки одам алайҳиссалом гуфт ки омадиам барои қабзи рӯҳи ман, байни ману байни малоикаҳо ту ҳоил наша, бибро
خارج شد. تا میگه قبض کردن روح آدم علیه السلام، حضرت جسمش شوشتن، کفنش کردن، مثلا گور کندن، در خاک موندنش. بعد شیس علیه السلام گفتن که انمی سند شما های، سند گروندن تو انمی های، باید به همین طریق مرده را بگرونید. خب بر جنازه آدم علیه السلام در خبر اومده است، در حدیث الله علم در تاریخ دمشق ابن اساکیر اومده است از ابن عباس، میگه 4 تکبیر گفتن. حضرت ابوبکر صدیق در جنازه بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها 4 تکبیر گفت. میگه حضرت عمر در جنازه ابوبکر صدیق 4 تکبیر گفت. صهیب رومی در جنازه حضرت عمر 4 تکبیر گفت. یعنی 4 تکبیری در جنازه فرض است، یعنی خیلی اصلش همون جنبه بر آدم علیه السلام 4 تکبیر گفته شده است. اگر بعد آدم علیه السلام همی 6 علیه السلام پیامبر شد، یک مدت زندگی کرد، بسیار زندگی خوب و فرح بود. اگر در تاریخ خدا و رسول در باره زمانی حکمرانی 6 علیه السلام به حد صحبت کمه. هر جا که صحبت میکنن همین قصه کفن کردن آدم علیه السلام میره و قصه در برماندن، قصه اون که آدم علیه السلام قبل از وفات 6 علیه السلام تعلیم داد وقت چخیل تقسیم که اولی وقتی کوریدن که تو که اگر بکوری مقصد که حاصل خوب میگیری، این همطوری پند نصیحتاش کرده است. از این زیاد نیسته. بعد 6 علیه السلام یک فرزندش به نام انوش جوشته می شود. مسئله که 6 علیه السلام پیغمبر بود شکی نداره. در حدیث اومده است، حدیثی که امام احمد روایت میکنه در مسندش، بسیاری از محادث ها آوردیانش، حضرت صلی الله علیه و سلم و ابوذر غفاری وقتی سوال داد که چقدر کتاب نازل شده است، گفت انزل الله 100 صحیفه و 4 صحایف. خدای تعالی میگه 104 صحیفه نازل کرده است. از همین میگه 50 صحیفهش بر 6 علیه السلام نازل شده است. وقتی خدای تعالی بر شخص آیات نازل کرد، این جای شک و شبهه نمیمونه که 6 علیه السلام پیغمبر بود. اما در مسئله فرزندش ما یگان روایت نداریم. اما پسرش انوش بعد خودش حکمران شد در دنیا، چند مدت زندگی کرد. یک پسر دیگه داره به نام قینن، از او یک پسرش به نام محلایل. این محلایلش در تاریخ بسیار صفتش اومده است که 40 سال حکومت کرده. مقصد که بوری اول همی خانه های کلان ساختن، شهر ساختن از هم محلایل موندگی های. اولین شهر در روی دنیا، اگر شهر هم به شکل صورت شهر بگیریم که گردش دیوار داره و خانه دارن، همین شهری بابل بوده است در بین النهرین. هسته که واویلون میگن حالی را خراباش هسته در ایران. همین شهری بابل همون محلایل ساختگی های. خب از محلایل فرزند بود به نام یرد. بعد اون همی حضرت خنوخ یا ادریس علیه السلام به دنیا اومده است. مقصد که حضرت ادریس علیه السلام پیغمبر بود، 6 پیغمبر بود. بعدش همی ادریس علیه السلام پیغمبر می آید. اطراف 6 علیه السلام در کتابای تاریخ بسیار روایات نادر است، همی کمترک اومدگی راستی. اما چیزی که مقصد که در ذهن مانده بود همون را برای تو گفتم. خداوند حفظ کنه. زن عروس اسلام قبول کرده است. الله اکبر. وقتی شخص اسلام قبول میکنه، تمام گناه‌های پیشینش آمرزیده نمیشود. همه مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده است، الان خیلی به آلایش و بی‌گناه میشود. درجه و منزلتش ای مسلمان به بالاه، خیلی بالاتره، خیلی پاکتر و تازه‌تر از حالت بوده. خشاب حال شخصی که سببگار شد که همین زن امروز اسلام قبول کرده است. اصلا بگیریم در مسئله زن گرفتن پسرها، اجازت فرمان پدر و مادر شرط نیست. در دختر باید که بدونن، اما ولیش باید بدونه، آگاه باشد.
اما در پسر اگر ندونن هم پسر مثلا میتونه که نکاح کنه، حالا که حق طلاق در زیبای پسر رایی. به مرحمت کنید. پدر و مادر را بپرسه اگر زنی خوب باشه، صالحه باشه، اگر هم به همون زن باور داره که مقصد که بعدا از دین نمیگرده، نعوذ بالله همطوری حالتهای بچه هم دیدیم که بعدا سبب میشوه مثلا مردی مسلمان طلاقش میته و از دینش میگرده. همین چیز رو هم مرا باید که اول خوب بسنجه، انیخ کنه، بعد دست به یک کار بزنه، زیرا که بسیار مسئولیت بزرگ میشوه. خدای نکرده به عیبی همی اگر همون زن از اسلام خارج شوه، وای به حالش که یک مسلمان کافر کرده است، پگه در پیش خدا جواب میگه. اون جوان مرد شوه و نشوه که زنک بگیره و ایس پدر و مادرش طلب کنه که سرش ده با سرش بده. نمراه کردن در کار نیست. ما باید سعی کنیم که یک آدم از رفتار و کردار ما با مقصد از مسلمان بودن ما با وجد بیایه و مایل کنه که همین دین اسلام را قبول کنم. از اون کسایی نباشیم که برعکس رفتار میکنن. ولی هستن بچه‌های تاجیک میره دختری روس هم میگیره، دو روز پس میپرتایش با دومیت دوگانش هم میگیره. همون آدمی که مایل رغبت به اسلام داره اگر همین کار رفتار را ببینه دلش خنک میشوه. در اینجا گناهگارش سخت میشه. اگر به شرطی که با کمک کردن نمیتونی در دین اسلام سعی کنی که زیادت نرسه. چون وا نمیکنی گره خود گره مباش. یکون گره هوی کردن نمیتونی اقلا خودت گره نشه. حضرت مولوی میگه بود گبره در زمان بایزید گفت تو رو یک مسلمانی سعید که چی باشد گر تو ایمان آوری تا بیابی صد نجات سروری. یک گبر میگه در عهد بایزید بستومی زندگی میکرده است. یک روز یک همسایش میگه که آخه خانه آباد بیمار داری اسلام قبول کنی که خدای تعالی سعادت سربلندی دنیا و آخرت نصیبت بگردونه. گفت آن ایمان اگر هست مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن تاب آن کنفوزون آمد ز کوشش های جان. گفت اگر ایمان اسلام گفته تو ایمان اسلام همین بایزیدی بستومی در نظر داشته باشی زوری من نمیرسه. این مردک سال 12 ما روزه داره، همه شب تا سحر در قیام باز ایمان خودگر ایمان شماست، نه بدان میل استم و نه مشتهاست. نه که اگر ایمان اسلام گفته همین ایمان اسلامی خطا در نظر داشته باشی، یکون ذره میل رغبت ندارم، دروغ میگوی، تهمت میکنی، غیبت میکنی، حق مردم میخری، از برای ثواب آخه طاعت عبادت میلنگی، از حرام پرهیز نمیکنی، آخه کجای تو مسلمانی هست؟ همین آدمی که هزار میل رغبت داشته باشه به همین دین اسلام، رفتار و کردار بعضی‌ها را میبینه دلش خنک میشه و دلش میمونه. برای انشالله دختر مسلمان شده است، خشو به حالش مرتبه و منزلتش خیلی بلنده، رنگ ملائکه ایالی گناه نداره. اگر میگیری خشو به حالت میگی سعی که نوجوان مردی نکنی، حق رعایت کنی. اصلا همیچ خیلی که مرد در ذمه زن حق داره، زن در ذمه مرد حق داره. یک حوجی روزان میزنه ایراسیه زنی روسی گرفتگی هم خیلی او روسو میخونن کم کم، رنگی ما تنبل نیستن اخی همه خونده است درباره حق و حقوقی که زنک در ذمه مردک داره خونده است. ایران کشترش قطعی است. اینای طریق پو بوده است. اینا مقصد که تامیو را رعایت نمیکنی. اکاز بیچه من برای تو یک کوخارکا نیستم، تو امکان و شرایط داری، تو باید خوراکی برای ما حیو کنی بگیری بیاری. این خانواده چیکارش کنم میگه این پروژه در خط خونده است. گفتم این منتالیته شو دیگه های وقتی که میگرفتی همین را باید به نظر میگرفتی، بعدا خیلی بخبر شده است. این زنه که توجی که بی سواد نیست میخونه ای حق و حقوقش چه طلب میکنه. مردک شوخی شریعت رخصتش داده است، بخی شرایط امکان داری حتی تعمیلش کرد، یه جای دیگه گریز نیست. زنه که گرفتی مهرش در کلت فرض میشوه، نفقش در کلت فرض میشوه، باید جوان مرد بشه. مقصد که دیگه هبینش کردی، وظیفه مرد همی های. خداوند همت شو بلند بگردونه ای برادر که اون وقتی که زنی را که نه تازه مسلمان شده است نکاح میکنه میگیره، حق و حقوقش رعایت کنه، محبت همون زنه به اسلام بازم بیشتر و زیادتر بگردونه. آمین. حقیقتا همون محققان میگن که در همین شهوت یگان چیز به خر برابر نمیشود. فقط خری نردیده نه خدو میدوا و گرخته است هم مودیانش همون میپره. عالمان گفتند در شهوت
ҳама навъе фурӯтаранд зихар, пас чаро мард шаҳвате ронад, ки дар он ҳаст ӯ зихар камтар. И ҷавонмардӣ нест, и харигария, и зино. яъни ақл фаросат нест. мардӣ ӯ аст ки нафси хита боз бидорӣ. и зино гуноҳи кабирае. ҳатто худои таоло нагуфт ки зино накуне, гуфт вало тақрабу зино, ба зино наздик нашавед, ки ин кори фоҳишаву бисёр бад роҳе аст. яъне ки бо зинокор дӯстӣ накуне, ҳамнишинӣ накуне, аз давоии зино дур бошед. анамо бусу канору гапи шаҳвонӣ партофтану мақсад анамо ишораву чашмак задану аз ҳамё худои таоло мега хитона канор бигире. зино ус беста. ӯи ҷавонмардӣ нест аз барои худо ки мақсад ки шахс зино кунаву бо катагӣ куна ки мо мардем. ин мардӣ нест, ин камоли номардия. ривоят мекунанд, оли ҳамин қиссаи фуқаҳои бузурги Мадинаи Мунаввараро бароту кардам ко. ҳамин як нафараш Сулаймон ибн Ясор раҳимаҳуллоҳ ном дора, бениҳоят соҳибҷамол будааст. қомат баланди, сафед пӯсти, ҳамин хел соҳибҷамоле будааст ки ира зебои араб мегуфтанд ҳатто дар асри замонаш. мега ҳамроҳи дӯсташ Муҳаммад ибни Восеъ раҳимаҳуллоҳ қасди зиёрати хонаи худо мекунанд. дар раҳ меоянд, ҳамин ду нафар танҳо буданд. ҳар киҷое ки шаб мешавад хайма дӯстон хаймаро мезадияну тараддуд медидиян, ягон хӯрокак мепухтиян, мехӯрдиян, хӯр мекардиян, бо рӯзи дига сафаршона давом медодиян. қудрати худои таоло як ҷо хаймаро мезананд, дар ҳамун наздикӣ як қабилаи араб зиндагӣ мекардааст. Муҳаммад ибни Ясор мегӯяд ки Сулаймон ибни Ясор ака қасди хӯрокпазӣ дорад дар хонаю, Муҳаммад ибни Восеъ ҳезм ҷамъкунӣ рафтааст. ҳамин вақт мега зани ҳамун сарвари қабила, мардо набудиян, ҳамун занако будиян, зани сарвари қабила меояд, қича пешниҳод мекунад. ҳамин қад соҳибҷамоле будааст ки ошиқ шида будааст, ва ҳамин дида қича пешниҳод мекунад. е ҳазрат мешинад чунон ба алам гирияе мекунад ки занак нигаҳ дора, ҳамин нигаҳ дора 5 дақиқаву 10 дақиқаву 20 дақиқа мегзара, не ки гирияро буд кунад. баъд ишора мекунад ки ин қад солим набудааст, гуфти гапҳои нами фосиқову мардак набудаасту меброя мерава. Муҳаммад ибни Восеъ раҳимаҳуллоҳ медрояд ки ҳазрат ҳолирам гиристестай. ба меоя посиқовуш мекунад ки иллати гирия чи аст, барои чӣ гиристӣ? ҳамин мега ҳоқ да сари дила шиштай, мега ки ман намедонам чӣ камбудӣ кардам ки худованд ба як имтиҳоне мубталом кард ки худои бузург худаш паноҳам дод. набошад чӯб чӣ мешӣ? ҳамун мақсадам тари аз зан омада хича пешниҳодам кард. ба ирам дар бараш мешинаву гирияра мебардорӣ. ба мега ту чӣ дард дорӣ, ту чӣ гирия мекунӣ? гуфт ман метарсам ки агар дар ҷои ту мешидам тоқат кардан наметонистам. ира бабин. ҳазрат мега дар хоб ҳазрати Юсуф алайҳиссаломро мебинад. Муҳаммад аби Сулаймон ибн Ясор хушоб ба ҳоло мега ҷавонмардӣ ина хел мешавад. анами кори ту кори мақсад рафтору кирдори пайғамбарои худоай. пайғамбарои худо намехел буданд. ин ҷавонмардӣ нест ки даст ба зинову ба ҳаром бизаниву баъд бо катагӣ ки мо мардем. аслан зинокоро рӯзи хуш надоранд дар ин дунё. عفوا نساء الناس تعف نساءکم. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. این گپ یگان مخلوق نیست. حضرت میگه عفت زنهای مردم را به جا بیاره تا اینکه عفت زنهای شما را به جا بیاره. قاعده همین است. وقتی که زن مردم مقصد با چشم شهوت دیگه نکردی، با زن احترام با چشم شهوت دیگه نمیکنن. دست درازی و تعرض کردی با یقین بدون که با یگان نفر خانواده تا همین کارا میکنن. چو بد کردی مشو ایمن زی آفات که واجب شد طبیعت رو مکافات. امام غزالی قصه میکنه، میگه یک زرگر بدست، خیلی زرگر مردم عادتا آدمای پولدار میشوند. بسیار یک زنی صاحب جمال داشت. در خاندانش میگه یک سقا بود. سقا شخصایی که آب میکشند میارن و به آب تامین میکنن. زمانهای پیش водопровод نبود. همین سقاها گپ زنان میکردن به یگان خانواده دگوار بود بینشو، مثلا مدتی یک هفته یک ماه با آب تامین میکردن و مبلغ هم میگرفتن. دائمی مقصد کار میکردن. یک روز همون سقا میگه آب فرو برده،
نخواست همی زنی همی زرگر دید میگه اومد در پیشش با زانو زد زانوش آغش گرفت گو من همی خیلی ترا دوستی میدارم که اگر جان ما طلب کنی جان ما مزای خد نمیکنم که او زنه کم بجو زنه که پاک دامن دشنام حقورتش کرد زد راندش با گریه و مولا میگه او مرده گریخ برفت شب وقتی میگه زرگر در اومد زن شتگی است گفت چیکار کردی راست شب بگو شوهر شد گفت چیکار نکردم بگو تا بد نکن چیگه پیشیدگی همیش سقا 15 سال خدمت کنه ما را کرده است تا حاضر همی کمبودیوش ندیدم تا حاضر ندیدم که در یک جا حتی سرش نمیبرداشت این روزی که جرأت کرده مقصد اینم اومد زانوی مرا قشور گرفت راست شب او چیکار کرده اینو تصحیح نکرد و برای حدیث پیغمبر این گپ اون مخلوق نیست که بگیم شاید خطا کرده باشه عفت زنهای مردم باز نگه داره تا عفت زناتون نگه بدارن زرگر گفت یک زنی صاحب جمال دکان اومد این چله را میکنه در دستش نمیشه ایش نمیشه و یک چله را خودم گرفتم میگه در انگشتش دوختم دستاش بسیار سفید زیبا بود همون دستم میگه اندک کم فشار دادم که سبحان الله اینقدر دستای زیبا داری این هم اینقدر کمبودی کردم او رود سیاه بود هرچی ای پیشتر نرفت یعنی کوبو بدتر میشی عیف و نساء الناس تعیف و نساء عیفت زنهای مردم نگه بداره تا اینکه عیفت زنهای شما را نگه بدارن خویده همی های برای همین این زنا جوان مردی نیست مرد کسی را میگن که با وجود اون که شهوت داره خشم نگه میداره میگه اون یکی میگشت حضرت مولوی میگه یک آدم میگه در دست شام در بازار گشته است بلفضول گفت تو رو ای فلان هینچی میجویی به سوی هر دکان یا آدم دید گوه مرده چی گفتستی تی قدر در دست شام در روز روشن در دکانو گفت میجویم به هر سو آدمی کوبوت حی از حیات ایندمی او من یک جوان مرد گفتستم آدمی حقیقی اون یکی گفتش که هست بازار پر مرد مانن آخر ای دانای حر ای خونت پریگنده گفت همین بازار در همه مردکان همه مردک شیشتگی هست آخر حجت به شم گرفتن دکان به دکان کفتن نیست گفت جویم مرد در جاده درا در وقتی خشم و هم به هنگام شراه وقتی خشم و وقتی شهوت مرد کو طالب اویم مقصد کو به کو یعنی من میگم مرده که در دو حالت جستجو دارم وقتی که در حالت خشم غضب باشه و در حالت شهوت باشه در همین دو حالت میگه همون مرد کو من معمتری مرد گفتستم کو در این دو راه مرد در جهان تا فدای او کنم امروز جان همتری جوان مرد که جدا به خدا قسم گفت جان ما فداش میکنم ترک خشم و شهوت مقصد این روحی پیغمبرای کاری هر کس نیست کاری هر بز نیست خیر من گفتم همین جوان مردایی را که میبینه که یا عفت دارن یا شرم و حیا دارن وقتی زنی بیگونه را میبینن سرشون خم میکنن گو همین با یقین بدانه که انشاءالله پیش پروردگار رو حکم ملائکه را دارن خداوند پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که انا حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله من حبیب الله هستم همین جوانی که در عبادت خدا نشأ نوا می‌یابد جوانی که به خاطر خدا انمو شهوت میکشه شهوت های میزنه او را حبیب الله های برای مرد کسی حرام هم خرارم کردن میتونه خداوند از جمعی فسق و فسادها خاصتا می شهوت حرام نگه شو بداره این جوانها رو زنی صالحه براشون نصیب بگردونه و خداوند صاحب فرزندای خوب صالح شده پروردگار به خاطر احیای سنت حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم فیض برکات و خیرات و حسنات در این منزل در این محفل در این محله در این شهر در این دیار در خاندان برادرایی که در این محفل خیر شرکت دارن نازل بسازن پروردگار امید به رحمت شفقتی تو داره عاقبت امورمون به خیر انجام ده دعواهای زیاد داریم دعوا داریم که ما الحمدلله مسلمان هستیم دعوا داریم که امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم
و دعوا دارن که ما پیرو مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم. خدایا به همه دعواها مستقیم بدن برای ما نصیب روزی گردان. آمین یا رب. شما